PLT ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਮ ਗਿਆਨ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਡਾਨ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਨੰਬਰ 50 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਨੰਬਰ 50 ਤੇ पहला प्रश्न है लड़ीवार क्वेश्चन नंबर 148 ते प्रश्न है किस भारतीय महिला ने सब तो पहला नोबल पुरस्कार प्राप्त किया। ते सही उत्तर है मदर टेरेसा। अगला प्रश्न धरती का कुदरती उपग्रह केड़ा है। ते उत्तर है धरती का कुदरती उपग्रह चंद्रमा है। प्रश्न 150 रंगदार नक्शियां विच महासागरां जल पिंडां नूं किहड़े रंग नाल दर्शाया जाता है। ते उत्तर है नीले रंग नाल। प्रश्न 151 दवाइयां विच वरते जांदे पानी नूं की कहा जाता है। सो दवाइयां विच वरते जांदे पानी नूं कशिदत पानी कहा जाता है। प्रश्न 152 पंजाबी भाषा विच सधारण वाक की तरतीब की है। पंजाबी भाषा विच सधारण वाक की तरतीब है करता कर्म क्रिया। प्रश्न 153 भारत का लोह पुरुष किस नूं कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल नूं भारत का लोह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न नंबर 154 What is the full form of DGP? So the full form of DGP is Director General of Police. Question number 125 जिस त्रिभुज दियां सारियां भुजावां बराबर होण उस नूं डैश त्रिभुज कहा जाता है। सो जिस त्रिभुज दियां सारियां भुजावां बराबर होण उस नूं समभुजी त्रिभुज कहा जाता है। 156 जीरो डिग्री अक्षांश नूं की कहा जाता है। जीरो डिग्री अक्षांश नूं भूमध्य रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 157 एक समचतुर्भुज दे विकर्ण आपस विच किन्ने डिग्री दे कोण ते कटदे हन। उत्तर है एक समचतुर्भुज दे विकर्ण आपस विच 90 डिग्री दे कोण ते कटदे हन। Question number 158 the words honesty, bravery, kindness and hope are dash. So the words honesty, bravery, kindness and hope are abstract nouns. Question number 159 गरबा भारत दे किस प्रांत दा नृत्य है। गरबा गुजरात प्रांत का नृत्य है। प्रश्न नंबर 160 बाल्टी नूं चुकते हुए केड़ा बल लगाया जाता है। बाल्टी नूं चुकते हुए पेशी बल लगाया जाता है। प्रश्न 161 बुध ग्रह सूरज दुआले अपनी परिक्रमा किन्ने दिनां विच पूरी करता है। बुध ग्रह सूरज दुआले अपनी परिक्रमा 88 दिनों विच पूरी करता है। क्वेश्चन नंबर 162 ही हैज़ अ नाइफ what part of speech is the above underlined word. So the underlined word knife is a noun. क्वेश्चन नंबर 163 ओलंपिक खेडा विच पहला तमगा जितण वाली भारतीय महिला का नाम दसो। ओलंपिक खेडा विच पहला तमगा जितण वाली भारतीय महिला का नाम सी कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी। अगला प्रश्न है मौजूदा समय भारत के रेल मंत्री कौन हैं।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 165 ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਯੁੱਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾ ਮਹਾਯੁੱਧ 1914 ਤੋਂ 18 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 166 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਰਾਜ ਹੈ ਸਿੱਕਿਮ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 167 ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਦੀਪ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ 2 ਮਹਾਦੀਪ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 168 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 169 ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਭਰੋ। fill in blank with most appropriate word. Teacher is to school and doctor is to hospital. Question number 170 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 171 ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਟਰੁਥ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਸੋ ਮਾਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ ਟਰੁਥ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 172 ਗ੍ਰੈਂਡ ਟਰੰਕ ਰੋਡ GT रोड किस मुगल बादशाह ने बनवाई? तो ग्रैंड ट्रंक रोड शेर शाह सूरी ने बनवाई। प्रश्न 173 गुरु तेग बहादुर जी की शहादत समय गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र कितनी सी? गुरु तेग बहादुर जी की शहादत समय गुरु गोबिंद सिंह जी की उम्र 9 साल सी। प्रश्न नंबर 174 ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? Which city is called the city of temples and ghats? ਸੋ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵਾਰਾਣਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 175 ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 176 ਟੀਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕ ਹਨ 26, 18, 17, 23, 11, 7, 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੱਧਿਕਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੋ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨੇ 5, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7, 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11, 11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ 17, 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18, 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਤੇ 26। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਜੇ ਤੋਂ 26 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਬੇ ਤੋਂ 5, ਸੱਜੇ ਤੋਂ 23, ਖੱਬੇ ਤੋਂ 7, सज्जे तो 28, खब्बे तो 11। तो इस प्रकार सही उत्तर है 17। प्रश्न
177। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छड्डो अंदोलन की शुरुआत कदों की गई सी? महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छड्डो अंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 विच की गई सी। What is the full form of GST? The full form of GST is Goods and Service Tax. Question number 179. गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा किस नूं लिखिया? गुरु गोबिंद जी ने जफरनामा औरंगजेब नूं लिखिया सी। प्रश्न 180। नवा पंजाब कदों होंद विच आया सी? नवा पंजाब 1 नवंबर 1966 विच होंद विच आया सी। प्रश्न 181। भारती राष्ट्रीय झंडे विच नीला चक्कर किस दा प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय झंडे विच नीला चक्कर प्रगति का प्रतीक है। इत्थे लिखांगे प्रगति, प्रगति का प्रतीक है। भारत के राष्ट्रीय गान का लेखक कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गान का लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 183। बाल पाल लाल विचों बाल कौन सन? सो बाल पाल लाल विचों बाल गंगाधर तिलक सन। प्रश्न नंबर 184। हेठ लिखियां विचों किहड़ा नो वकील, नो अपील, नो दलील टिप्पणी नाल संबंधित है? सो उत्तर है रॉलेट एक्ट 1919। प्रश्न 185। किहड़ी घटना कारण गांधी जी नूं ना मिलवरतन अंदोलन विचकार ही रोकना पिया? उत्तर है चौड़ा इंसीडेंट। प्रश्न नंबर 186। आज़ादी की पहली लड़ाई कदों लड़ी गई? आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 विच लड़ी गई। प्रश्न नंबर 187। भारत का राष्ट्रीय माटो की है? भारत का राष्ट्रीय माटो है सत्यमेव जयते। प्रश्न 188। गांधी जयंती नूं किस साल तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस वजों मनाना शुरू किया है? गांधी जयंती नूं 2007 तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस वजों मनाना शुरू किया है। कंप्लीट द सीरीज 1, 16, 81, 256। So 1 raised to power 1 is 1. So I repeat, 1 raised to power 4 is 1. Then 2 raised to power 4 is 16. 3 raised to power 4 is 81. 4 raised to power 4 is 256. And 5 raised to power 4 is 625. 1 ਦੀ ਘਾਤ 4 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 4 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਦੀ ਘਾਤ 4 81 ਤੇ 4 ਦੀ ਘਾਤ 4 256, 5 ਦੀ ਘਾਤ 4 625 ਹੋਵੇਗਾ। 5 5 25, 5 5 25 ਤੇ 25 5 125, 5 625 ਤੇ सही उत्तर है 625। प्रश्न 190। गुरु तेग बहादुर जी नूं जिस स्थान ते शहीद किया गया उस स्थान का ते किहड़ा गुरुद्वारा स्थित है? गुरु तेग बहादुर जी नूं जिस स्थान ते शहीद किया गया उस स्थान उत्ते गुरुद्वारा शीशगंज है।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 191 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਈੜੀ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 360 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 73 ਜਮਾ 108 181, 181 ਜਮਾ 95 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 200। तो इस प्रकार देखते हैं कि 73 जमा 108 जमा 95 डिग्री जमा 73 ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 349 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਕੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 192 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਨਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 193 ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਮਿਤੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 194 2 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਇਕਹਿਰੇ ਪਹਾੜੇ ਪੜਦਿਆਂ 72 ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਪਹਾੜੇ ਪੜਦਿਆਂ 72 ਸੰਖਿਆ 4 ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 8 9 72 यानी कि 8 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, 9 ਦੇ ਪਹਾੜੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 6 72 ਤੇ 18 ਚੌਕੇ 72। ਸੋ 4 ਪਹਾੜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ 4। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 195 ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 2 ਵਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ 2 ਵਾਰ ਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 196 ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਨ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 198 ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ 17 ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 199 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 200 ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਅਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਊਸ਼ਣ ਤਾਪ ਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਊਸ਼ਣ ਤਾਪ ਖੰਡ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਛੀ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 203
ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਟੈਸਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ 13 ਸੈਂਕੜਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਸੀ। ਆਗਰਾ ਕਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਆਗਰਾ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੋਸਟ ਪਿਰਾਮਿਡੀਅਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਪੋਸਟ ਮੈਰੀਡੀਅਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 206 ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 207 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ? ਸੂਤਰ ਆਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 208 ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ। ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 209 According to international standard, what is the distance of marathon race? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ 26 miles and 385 yards. Question number 210 Who developed the supercomputer Param? The supercomputer Param was developed by CTEC. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 211 ਸਕਾਊਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਕੌਣ ਸਨ? ਸਕਾਊਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਲਾਰਡ ਬੈਡਨ ਪਾਵਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 212 ਕਿਸ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਫਾਰਨਹੀਟ ਅਤੇ ਸੈਲਸੀਅਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪੜਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਤੇ ਉੱਤਰ ਹੈ -40 ਡਿਗਰੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 213 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ? ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 214 ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Question number 215 What is the full form of EVM? The full form of EVM is electronic voting machine. Question number 216 Where is our national symbol taken from? ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? So our national symbol is taken from the Ashoka pillar situated in Sarnath. Question number 217 ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਾਂ ਹੈ Homo sapiens. ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 218 A noun that refers to a male is said to be the masculine gender. Question number 219 ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ? ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਈੜੀ ਗੁਜਰਾਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਉਡਾਨ ਸ਼ੀਟਸ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ for listening this audio. Thank you.